नमस्कार बंधुगण, आपण मानक स्वागत मोर ही चैनल को। बंधुगण, जदि आपण मानकर तुला राशि होता है ताहले आपण माने मोर एही वीडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय रूप से देखंतु। तुला राशि व्यक्ति विशेष मानकर भाग्य एही मकर संक्रांति ठारू बदलिबा पई जाउअछि, कारण एही ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे गोटिए बहुत बड़ परिवर्तन हेबा पई जाउअछि, जहा द्वारा एमानंक जीवन में चली समस्त प्रकार दुख कष्ट एवं समस्यार एबे अंत हेबा पई जाउअछि एवं पुणी थरे एमानंक जीवन में खुशी फेरिबा पई जाउअछि। देखंतु बंधुगण, बुध शुक्र एवं सूर्यंकर राशि परिवर्तन हेबा पई जाउअछि एवं मंगल मध्य बक्री होई करी आपणकर भाग्यर भाव को जीवारे अछंती, जहा द्वारा आपणक जीवन में किछि बड़ हेबा पई जाउअछि। आपणक जीवन में चलीथिबा समस्त दुख कष्टर अंत घटिबा पई जाउअछि, पुणी थरे आपणक जीवन में खुशी फेरिबा पई जाउअछि। तेबे फ्रेंड्स, आसतंतु जानिबा एही मकर संक्रांति ठारू कोन सब आपणक जीवन में बड़ परिवर्तन हेबा पई जाउअछि। एहा पूर्वरु फ्रेंड्स, जदि आपण मानकर एही तुला राशि होइथाय ताहले आपण आमर एही वीडियोटी को लाइक निश्चय रूप से कर दियंतु। आउ आपण जदि आमर एही चैनल रे नुआ अछंती ताले चैनल टी को सब्सक्राइब मध्य करि नियंतु। आउ जदि आपण ईश्वर को भक्ति करंती विश्वास करंती ताहले आपण तळे आसुथुबा कमेंट बॉक्स रे जय श्री जगन्नाथ जय माता लक्ष्मी निश्चय रूप से लिखि दियंतु। आउ हाँ, आपणकर भाग्य रे बा आगामी दिन रे एही सब घटना घटुछि कि नाही ताहा निश्चय आपण कमेंट माध्यम रे जणांतु। तो फ्रेंड्स, देखंतु आपणकर पूर्वरु स्वास्थ्य जनित समस्या रहउतला, आपणकर धन जनित समस्या रहउतला, आपण करज केतेक लोक पाखरु नेइथिले ताहा आपण सुझी पारु नथिले, जेउ कारणरु ऋणर भार आपणकर मुंड उपरे बढ़ी चलिला, आपणकर परिवार रे खुशीर वातावरण नथिला, शिक्षा क्षेत्र रे केते गुड़िए समस्या सब देखा देउथिला, आपणकर अजथारे अनेक खर्च गुड़िक होई जाउथला, आपणकर समाज रे मान सम्मान नथिला, आपणकु चाकरी प्राप्त होई पारु नथिला, संतान एवं संतति मानक पई आपण बहुत अधिक चिंतित रहउथले, आपणकर व्यापार वाणिज्य रे अनेक प्रकारर आपणकु क्षतिर सामना करिबा पई पडुथला, आपणकर प्रेम संपर्क रे मध्य समस्या देखा देउथला। तेबे फ्रेंड्स, एही भली जहा भी किछि समस्या गुड़िक आपणक जीवन रे चली आसुथला ताहा सबु किछि एबे आपणक जीवनरु सबु दिन पई दूर हेबा पई जाउअछि। आपणक जीवन रे एही मकर संक्रांति ठारू पुणी थरे खुशी फेरिबा पई जाउअछि। आपणक जीवन रे नूतन सूर्य उदय हेबा पई जाउअछि। देखंतु बंधुगण, शुक्रंकर राशि परिवर्तन हेउअछि। शुक्र जिए कि धनर कारक ग्रह। शुक्र हेउछंती आपणक राशिर स्वामी ग्रह। शुक्र आपणकर से चतुर्थ भावरे थिले, किंतु वर्तमान आपणकर शुक्र पंचम भावकु अर्थात त्रिकोण भावकु से गोचर करुछंती। राशि चक्र रे त्रिकोण भावकु माता लक्ष्मींकर भाव बोली माना जाइथाय, लक्ष्मी नारायणंकर भाव बोली माना जाइथाय। तेणु सही पंचम स्थान रे शुक्र आपणंकु शुभ फल ही शुभ फल से निश्चिंत रूप से प्रदान करिवे एवं ता सहित शनि मध्य आपणकर पंचम भावरे विराजमान रहिछंती एवं शनि हेउछंती आपणक पई सबुठारु अधिक जुग कारक ग्रह। खास कथा एहा अटे कि एही मकर संक्रांति ठारु जेउ मानंकर प्रेम जीवन रे समस्या सबु देखा देउथुला, ब्रेकअप आदि सबु जेउ मानंक जीवन रे होई जाइथिला, कथावार्ता सबु जेउ मानंकर बंद होई जाइथिला, तो सेमानंकर एथिरे सबु सुधार देखा देव। जेउ मानंकर ब्रेकअप होई जाइथिला सेमानंकर प्याचअप हेबार पूर्ण संभावना बनुअछि। आउ जदि कथावार्ता सेमानंक मध्यरे बंद होई जाइथिला ताले पुणी थरे आपण मानंक मध्यरे कथावार्ता आरंभ होई जाई पारे। आउ जदि आपण सिंगल अछंती ताहले आपणंकु नूतन पार्टनर मध्य मिल जाई पारंती। एहा सहित आपणंकर भल पाइबा विवाहर रूप मध्य नहीं पारे, किंबा प्रेम जीवन पाई एही मकर संक्रांति परर समय अत्यंत रूप से शुभ रहिबा पाई जाउअछि।
ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ। ଭ୍ରମଣର ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଶନି ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ମଜବୁତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ମଜବୁତ ବନାଉଛନ୍ତି। ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବି ଏକ୍ଜାମ ରହିଛି ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେହିସବୁ କରିପାରିବେ। ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଆଗକୁ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଏହା ଛଡ଼ା ଆପଣ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ହିଁ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ଦିଗ୍ବଳୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଆପଣଙ୍କର ନିଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଦିଗ୍ବଳୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କର୍ମଯୋଗ ନାହିଁ, କୌଣସି ଚାକିରି ନାହିଁ, ତ ସେହିଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କୁ ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଚାକିରି ମିଳିବାର ବିଶେଷ ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। କାହିଁକି ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଏବଂ ସେ ସିଧା ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଭାବ ଉପରକୁ ଦେବେ। ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପର ଅଫିସରଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଖାସ୍ କଥା ଏହା ଅଟେ କି ଚାକିରି ମିଳିବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। କୌଣସି MNC କମ୍ପାନୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ର ଅଫର୍ ଆସିପାରେ। ଏହା ଛଡ଼ା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ବିଦେଶ ଯିବାର ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ଯାନବାହନ, ପ୍ରପର୍ଟି, ଜମିଜମା କିମ୍ବା ନୂତନ ଗୃହର ନିର୍ମାଣ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପାଦନ ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବୁଧଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରାଶିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଅଛି। ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ସେ ତୃତୀୟ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ସେ ସିଧା ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବ ଉପରକୁ ଦେବେ। ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଘରକୁ ଦେଖିବେ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସାଥ ଦେବ। ଆଉ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ ଶୁଭ ଏବଂ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଏବଂ ଟ୍ରେଡିଂରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଧର୍ମ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରେ। ପିତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ବସି ଆପଣଙ୍କର ଧନର ଭାବ, ସୁଖର ଭାବ ଏବଂ ସେ ଆପଣଙ୍କର ବିଦେଶର ଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଧନର ବୃଦ୍ଧି ଆସିବ। ଆୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିବ। ଆକସ୍ମିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଆପଣ କିଛି ପଇସା ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବଢ଼ିପାରେ। ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁ ଦମ୍ପତିମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିଙ୍କର କାମନା ରଖିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ତାନର ସୁଖ ପାଇପାରୁନଥିଲେ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ପରଠାରୁ ସନ୍ତାନର ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ନୂତନ ଅତିଥି ଆସିପାରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଘର ଏବଂ ପରିବାରରେ ହସ ଖୁସିର ଲହରୀ ଲାଗି ରହିବ। ବିଦେଶ ଯିବାର ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିଦେଶରେ ରହି କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ।
ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ଥିଲା ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ ସେମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଆପଣ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ଆସୁଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଜୟ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲଟିରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଆଗରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ କରି ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ତୁଳା ରାଶି ହୋଇଥିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ପୁଣି କଥା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।